اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكر لله. الحمد لله الحمد لله شكر لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكر لله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله. أشهد أن لا إله. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا برحمتك. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله خير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. الحمد لله ربي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة
وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله. خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر عظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatidz, para ajengan, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang tadi telah memimpin pembacaan tahlil, dan selanjutnya Sayyidul Habib Abdullah Al-Mahdali, begitu pula hadir di tengah-tengah kita akhina fillah Al-Habib Ja'far bin Abdul Rahman Al-Attas, begitu pula para kiai, para ajengan, para asatidz, tak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan asatidz, habaib, kiai kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan sekaligus salam ta'ziah kepada keluarga besar almarhum al-maghfur lah biidznillah Sayyid Al-Habib Zaki bin Ja'far Al-Aidrus. Mudah-mudahan keluarga besar beliau diberikan kesabaran, khususnya anak-anaknya dijadikan anak-anak yang solehin solehat insyaallah. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan majelis ta'lim Bustanul Hikmah meskipun Habib Zaki sudah wafat terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar. Sekarang saya baru datang di 40 hari karena saat itu ada halangan untuk hadir takziah. Tapi kita di Markas Syariah salat gaib untuk almarhum Al-Habib Zaki, beliau yang saya kenal orang baik. Asyhadu annahu min ahlil khair. Saya bersaksi bahwasanya Habib Zaki ini orang baik, murah senyum, dan bukti kebaikan beliau sampai hari ini kita masih berkumpul mengenang 40 hari beliau. Ulama mengatakan wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Kalau orang-orang bodoh atau orang-orang yang enggak punya jasa terhadap umat, tidak meninggalkan kenangan terhadap umat, masih hidupnya saja sudah mati. Kata ulama wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi. Orang bodoh itu masih hidupnya sudah mati, keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Fa'ajsaduhum qabla al-quburi quburu, sebelum dia dikuburkan jasad itu adalah kuburan untuk ruhnya, karena hidupnya tidak memberikan apapun untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beda dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mafatih lil khair maghaliq lisyarr, kunci kebaikan, pintu daripada kebaikan dan kunci daripada keburukan. Mereka meskipun telah wafat tapi fa'ish bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada, an-nasu muta wa ahlul ilmi ahya. Mereka orang-orang yang Allah jadikan sebab kebaikan di tengah umat, meskipun telah wafat tapi pada hakikatnya masih hidup di tengah-tengah kita.
Habib Zaki 40 hari yang lalu sudah meninggalkan kita, tapi yang meninggalkan kita hanya jasadnya, ruhnya masih hidup, kenangannya masih hidup. Buktinya malam hari ini kita berkumpul. Orang-orang yang Allah jadikan sebab kemanfaatan di tengah umat tidak akan pernah mati. Manfaatnya jauh lebih panjang dari usia zahirnya, saudara. Mari kita lihat Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i wafat tahun 205 Hijriah. Sekarang berapa Hijriah? 1441. Imam Syafi'i wafat 205 Hijriah, lebih dari 1200 tahun yang lalu. Tapi sampai detik ini orang Citeko khususnya dan orang Indonesia umumnya dan berbagai negara di dunia, sholatnya masih pakai mazhab Syafi'i, puasanya pakai mazhab Syafi'i, muamalahnya pakai mazhab Syafi'i, nikahnya pakai mazhab Syafi'i. Artinya apa? Jasad beliau dikubur di Mesir 1200 tahun yang lalu, di Kairo beliau dikuburkan. Tapi manfaat beliau sampai detik ini akan tetap hidup bahkan sampai yaumil qiyamah. Karenanya saya ingatkan kepada jamaah daripada majelis ta'lim Busmatul Hikmah yang didirikan oleh almarhum wal maghfur lah Al-Habib Zaki bin Ja'far Al-Idrus. Kalau mau beliau terus hidup di tengah-tengah kita, maka apa yang telah beliau ajarkan terus hidup jalankan. Beliau ajarkan Ratib Al-Idrus, jalankan. Setiap Anda baca Ratib Al-Idrus, maka berarti beliau hidup, pahalanya mengalir ke beliau. Apa yang beliau ajarkan semuanya, meskipun hal-hal yang kecil, amalkan. Artinya kita sebagai murid, sebagai pecinta beliau, menginginkan beliau terus hidup. Selama kita amalkan, kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam min qata'a amaluhu illa min thalath." Ketika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya akan terputus. Gak ada lagi tambahan amal bagi dia. Stop, tidak lagi naik derajatnya kecuali melalui 3 jalur. Orang yang menjalankan, yang punya 3 jalur ini maka beruntung. Ibarat orang yang tinggal di rumahnya nggak ngapa-ngapain, tapi duit datang terus ngalir. Mau nggak kayak begitu? Duduk di rumah nggak ngapa-ngapain, setiap hari cuma santai, tapi duit ngalir tiap hari miliaran. Mau nggak? Kata Nabi Muhammad, ada caranya. Bagaimana? Kalau mau seperti itu, ketika kita meninggal dunia, kita punya 3 hal, maka ngalir terus. Jasadnya sudah dikubur, tapi terus hidup, pahalanya nggak berhenti ngalir. Yang pertama, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah. Yang pertama, sedekah jariyah. Apa yang kita sedekahkan buat majelis taklim, buat masjid, nah, itu yang akan abadi. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam satu hadis, yaqulu ibnu dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam manusia mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Oh, ini rumahku, ini mobilku, ini tanahku, ini jabatanku, ini pangkatku. Kata Allah, kesian anak Adam ini, kesian selalu membanggakan ini hartaku hartaku. Padahal kata Allah Ta'ala, walaysa lahu min malihi, nggak ada yang benar-benar kecuali 3. Yang pertama, apa yang dia makan sampai jadi kotoran, pakaian yang dia pakai sampai lusuh, dan yang ketiga apa yang dia sedekahkan, itu yang betul-betul harta dia. Yang lainnya tentu akan sampai ke dia. Mungkin akan dimakan anak cucunya, mungkin akan jadi rebutan anak cucunya nanti, warisan. Mungkin akan dimakan oleh orang lain, mungkin akan jadi rezekinya rumah sakit, mungkin akan jadi rezekinya kita nggak tahu. Kata Allah Ta'ala, yang benar-benar rezeki kita, harta kita, yang betul-betul milik kita cuma 3. Apa yang kita makan sampai jadi kotoran. Yang kedua, apa yang kita pakai sampai lusuh. Dan yang ketiga, ibadallah, apa yang kita sedekahkan. Yang kita sedekahkan pada hakikatnya bukan sedang kita keluarkan untuk habis, tapi sedang diinvestasikan. Kalau investasi dunia bisa untung, bisa rugi. Yang namanya bisnis di dunia bisa untung, bisa rugi. Kalau untung pun masih limit, ada batasnya untungnya. Tapi investasi berdagang barang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ada batasnya. Sedekatin jariyah, meskipun sudah wafat, badan sudah terbujur kaku, ditutup tanah,
tapi apa yang kita sedekahkan di masjid, di majelis-majelis taklim, di pesantren, itu akan terus mengalir pahalanya kepada kita selama digunakan, dan insya Allah akan mengalir sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Meskipun orangnya sudah wafat, terus ngalir. Makanya beruntung para alim ulama yang ilmunya bermanfaat. Walaupun sudah wafat, terus ngalir pahalanya. Habib Zaki sudah wafat, selama apa yang beliau ajarkan kita pakai, apa yang beliau tuntun di masa hidupnya kita pakai, maka berarti kita masih terus ngirimin pahala kepada Habib Zaki. Beliau wafat ya saja, tapi kalau itu kita lakukan, maka ruh beliau tidak wafat, pahalanya akan terus mengalir dan bertambah. Kemudian yang ketiga, wa waladin shalihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai anak kita nggak dididik dengan didikan agama. Kita panik kalau anak kita nggak sekolah, tapi kita biasa aja kalau anak kita nggak ngaji. Sekolah bagus, tapi jangan lupa ajarin anak kita ngaji. Kalau kita meninggal, yang bacain Yasin siapa? Yang kirimin Fatihah siapa? Anak tak mungkin tiba-tiba jadi anak soleh, tak mungkin. Anak bagaimana didikan bapaknya? Yansha'u nasyul minna ala ma'awadahu abuhu, yansha'u nasyul futyan minna ala makana awadahu abuhu. Seorang anak akan tumbuh tergantung bagaimana dibiasain sama orang tuanya. Kalau dibiasain setiap malam Jumat baca Yasin, baca tahlil buat para almarhum, pas kita meninggal nanti itu akan dilakukan sama anak kita. Kalau dibiasain ikut ke majelis taklim dari masih kecil, didorong untuk belajar di pesantren, belajar sama para kiai, sama para ajangan, begitu meninggal nanti kita, itu yang akan kita petik buah, itu yang akan mendoakan kita. Jangan sampai ada kayak pejabat hartanya di mana-mana, jabatannya tinggi, begitu meninggal baca Yasin anaknya nggak bisa. Baca Al-Quran anaknya nggak bisa. Bagaimana supaya anak kita doain kita? Jangan lupa didik itu anak. Kenalkan para ulama, dekatkan dengan majelis-majelis ilmu, karena itu yang kita butuh nanti setelah kita meninggal dunia. Saudara, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu fil qabr illa kal ghariqil mutaghawwith ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ابن أو أخ فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan mayit dalam kubur itu seperti al-ghariq al-mutaghawwith, seperti orang yang tenggelam, yang mati-matian minta pertolongan. Taghawwuth wazannya tafa'ul dalam ilmu sharaf. Tafa'ul itu berarti ada syiddah, ada sangat dia minta. Taghawwuth, orang yang tenggelam mati-matian minta pertolongan. Orang kalau udah tenggelam, apapun yang bisa dia pegang, dia pegang. Ada kayu dipegang, ada besi dipegang, ada perahu dipegang. Kalau perlu ada buaya dipegang. Yang penting nggak tenggelam dulu, betul? Orang kalau udah panik apapun dilakukan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith. Mayit dalam kubur itu seperti orang yang sedang tenggelam, yang lagi mati-matian minta pertolongan. Kalau orang tenggelam yang dicari apa yang bisa membuat dia nggak tenggelam, apa yang ditunggu oleh mayit? Kata Nabi, yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw ibnin aw akhin kama qala. Yang ditunggu oleh mayit itu adalah doa, kiriman Yasin, kiriman tahlil, kiriman Fatihah. Dari siapa? Dari anaknya, dari keluarganya, dari istrinya, dari murid-muridnya, dari orang-orang yang dia cintai. Itu yang ditunggu. Nggak yang lain. Mayit itu nggak peduli. Anaknya punya mobil apa di dunia, anaknya punya rumah, nggak, dia nggak peduli. Yang dia tunggu, yang dikirim dari orang-orang yang dia cintai, Fatihah, doa, Yasin, tahlil. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa idza lahaqathu kana habba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Manakala doa itu sudah sampai, maka doa itu lebih dia senangi daripada dikasih dunia dan isinya. Makanya malam hari ini kita doakan Habib Zaki. Tapi jangan cuma berhenti malam hari ini. Setiap selesai sholat, kita yang cinta sama Habib Zaki kirim Fatihah buat beliau.
bagaimana kita kirim Fatihah buat orang-orang tua kita. Dulu ulama-ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, inni la ad'u lisyafi'i ba'da kulli salat. Aku mendoakan buat guruku Syafi'i ba'da kulli salat, setiap selesai salat terus didoakan. Karena doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk ampunan guru-guru kita, diberikan rahmat, ditinggikan maqamnya, itu yang akan menjadi tali terus kita nyambung kepada mereka, saudara. Selama doa itu terus kita panjatkan, maka tali itu akan terus nyambung. Tapi kalau kita lupa kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, apa yang kita diajarkan masih kecil, kita nggak amalkan, apa yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, kita tinggalkan, kemudian tidak doakan, maka tali itu putus. Kalau tali putus di dunia, naudzubillah min dzalik, jangan sampai tali itu putus di akhirat, saudara. Yang kita harapkan sebagaimana di dunia tali itu bersambung. Habib Zaki sambung nasabnya ke orang-orang tuanya sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya rantai itu digerakkan yang bawah, yang atasnya bergerak, saudara. Rantai itu kalau digerakkan yang bawah, yang atasnya bergerak. Kita sambung sama beliau di dunia. Mudah-mudahan kita berharap bisa bersambung dengan beliau sampai kepada datuknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Makanya saya mau tanya jamaah yang ada di sini, jamaah Bustanul Hikmah, meskipun Habib Zaki sudah wafat, siap terus hidupkan majelis beliau? Orang kompak, orang semangat, siap terus hidupkan majelis beliau? Siap jaga keluarga beliau? Siap terus amalkan apa yang beliau tinggalkan? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Terakhir kita bacakan Fatihah buat almarhum. Ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahu wa yarhamhu wa ya'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu bil rahmah wal maghfirah wa yaj'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la yaj'al hufrah min hufrin niran. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah. Thumma yaru al-imam al-qutb al-mala' wa imam al-awliya al-habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus wal-habib Bakar bin Abdullah al-Idrus al-Adali wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan kita bacakan Fatihah juga buat putra beliau yang saat ini diakikah, Sayyid Muhammad Adil bin Zaki bin Ja'far al-Idrus. Mudah-mudahan Allah jadikan anak saleh yang kelak bisa menjadi tabungan buat kedua orang tuanya. Begitu juga putra putri beliau yang ditinggalkan, kalau nggak salah ada 5 semua ya. Putri beliau mudah-mudahan Allah jadikan salihin salihat, dan keluarga beliau sepeninggalan beliau mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yahfaz usrat al-Habib Zaki al-Idrus wa yubarik li hadhihi al-usrah wa yukhrij min hadhihi al-usrah al-kathir tayyib al-mubarak, wa Allah Subhanahu wa taala yuyassir lahum kull asir bijah an-nabiy al-bashir an-nadhir. Ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyyah salihah jami'ah shamilah li khairat ad-dunya wal akhirah wa ila hadrat an-nabi Muhammad sallallahu عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan. Saya memang janji sama Habib Zaki waktu beliau masih hidup beberapa kali ketemu, beliau juga mampir ke MS beberapa kali, ketemu di majelis, janji pengen mampir. Alhamdulillah hari ini bisa mampir, sehingga nanti kalau ketemu di akhirat saya sudah bilang saya sudah bayar utang. Nah, mudah-mudahan nyambung terus dunia akhirat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الماء